ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਭਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਬੀਜਾ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੀਜ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਾਕ ਕਹਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਲੇ ਤੇਜ ਕਹਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਲੇਖ ਨਾ ਕਾਲੇ ਲਿਖ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਚਿੱਟੇ ਲਿਖ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਕਾਲੇ ਨਾ ਲਿਖ। ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਭਾਲਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਜਮਦੂਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾੜੈ, ਜਦ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਸਭ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਣ ਦੀ। क्यों? जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। वो दुख नहीं पाएगा गुरु। बस लोड़ है बचना नूं कमाउण दी, लोड़ है बचना नूं कमाउण। मेरा मालिक ते पिंगलियां नूं पर्बत चढ़ा दिंदा है, मेरा मालिक पिंगलियां नूं पर्बत चढ़ा दिंदा है। गुरु प्यारे एक छिन दे विच नीचे तो उच्चे लै जांदा है, उच्चियां तो नीचे लै आउंदा है। नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, वो मेरा मालिक नीचों उच्चे कर दिंदा है, उच्चों तो नीचे ले आउंदा है। पर लोड़ है गुरमुखो भरोसियां दी, लोड़ है भरोसियां दी, लोड़ है अमृत रस कढ़ के पीण दी अंदरों। जदों असी अमृत रस कढ़ के पी लिया, अमृत रस तो एक अगली स्टेज आउंदी है। पहला थोड़ी जी पिछे स्टेजां पुरानी संगत नूं पता है। पहली स्टेज सी हर रस, दूजी स्टेज सी नाम रस, तीजी स्टेज है अमृत रस। जे किते मेरे मालिक की किरपा दे नाल असी चौथी स्टेज ते पहुँच जाने हैं ना गुरमुखो, वो जिहड़ा रस है ना वो मन दे दुख भी कट दिंदा है ते तन दे दुख भी कट दिंदा है। उस नूं कहंदे है ब्रह्म रस। जदों सानूं वो ब्रह्म रस मिलना है, उदों साडी अवस्था ब्रह्म ज्ञानियां वाली बन जानी है। गुरमुखो ब्रह्म ज्ञानियां वाली बन जानी है। इस करके असी ये उपराला करिए, ये मेहनत करिए। जिहड़ियां दुनियावी लोड़ां ने थोड़ा जिहा इधर नूं आइए। सानूं घरां दे विच हर एक चीज़ चाहीदी है, सानूं बीमारी तो छुटकारा चाहीदा है। इस दुनिया ते रहण दे लई हर एक चीज़ की लोड़ है। पर मेरे पिता ने, मेरे मालिक ने इसे करके आखे है कि पुत्र तू सम करके सम करके चल। जे तू सम करके चलेगा तो तेरे काज मेरा मालिक आप कर देगा। वो मेरा पिता तेरे काज आप कर देगा। कर्म धर्म दोए चौपड़ सन। कर्म की है? जिहड़े दुनियावी आपां धंधे करते हैं। धर्म की है? जो आपां हुण कर रहे हैं, ये है धर्म। अते इन्हां नूं मालिक कहंदे चौपड़ बराबर कर लै कहंदे। अते इस दे नाल नाल ये जदों दो ही धंधे तू बराबर कर ले, तेरी अवस्था बन जानी है कि तू काम क्रोध लोभ मोह हंकार इन्हां तो उत्ते उठ खड़ेगा। जदों उत्ते उठेगा फिर तू खेलेगा। कहना मैनू ये खेल प्यारी लगती है, मेरा पिता कहता मैनू ये खेल प्यारी लगती है।
कर्म धर्म दो चौपड़ साजो, सत करो तुम सारी, काम क्रोध लो मोह त्यागो, ऐसी खेल हर प्यारी। कहते हरी नूं ये खेल प्यारी है, फिर क्यों ना आपां यही खेल खेलीए। फिर रह गए दुनियावी धंधे। पातशाह ने साडे मूहरे एक कंडीशन रख दी। कई बार संगतां दे विचार आउंदे है, वीर जी 5 साल हो गए अमृत छके नूं कोई गल नहीं बनी, वीर जी 3-3 साल हो गए संगत करदिआं नूं कोई गल नहीं बनी। पर दूजे पासे ये भी फोन दे विच मिल जांदा है, वीर जी हफ्ता होया सी तुहाडी संगत दे नाल जुड़िआं नूं, हर रस की प्राप्ति होगी, शब्द भी सुनते आ, ये भी मिलता है। पर यह भी मिलता है कि 2-2 साल हो गए लगे हैं, कुछ प्राप्त नहीं होया। क्यों नहीं होया? गुरमुख प्यारिओ, उस मेरे मालिक के वचनां नूं सत सत करके मन्निया नहीं। पिता ते कह रहा है, कहता तू कराउणा है मेरे को कुछ कराउणा है? हाँ पिता कराउणा है। कहता जा तू फिर घर दे विच बह जा, मैं तेरे धंधे आप कर देंदा, तैनूं आउण दी लोड़ नहीं, बैठ। एग्जाम्पलां ने गुरमुख प्यारिओ, धन्ने भगत दियां गऊआं चारियां ने नामदेव दी छपरी बनाई है। गुरमुख प्यारिओ, वो 2 जहान वाली की नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है, पर फर्क है असी मेरे पिता दे वचन नहीं कमाउंदे। पातशाह गुरबाणी च कहिंदे है, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। कहंदे तू थिर घर दे विच बह जा, मेरा मालिक तेरे काम आप कर देगा। हुण गुरमुख प्यारिओ, सानू थिर घर दा नहीं पता, बैठण दी दूर दी गल है, सानू थिर घर दा नहीं पता। जिहड़ी हुण आपां पिछे विचार करी सी ना, थिर घर दूर नहीं है, सिर्फ सोच गुरबाणी दे उत्ते लै जाइए, अपने आप नूं गुरबाणी ते निपुण कर दईए। जिहड़ा थिर घर है ना गुरमुख प्यारिओ, आ दिखदा इत्थों, इस तो नीचे ये साडे 9 दरवाजे ने, इस तो नीचे सारा शरीर माया दे हवाले है। आ जिहड़ा उपर है ये सारा 10वां द्वार है। सुरती नूं चुक के इत्थे लै जाओ, आ खाली खला दे विच सुरती आ गई। तुसीं थिर घर दे विच बैठे हो। ਜਿਹੜੀਆਂ बीबियां कई बार गुरमुखां दे फोन आउंदे आ, वीर जी लत्तां बाहां सुन्न हो गईयां, पता नहीं लग्या कित्थे बैठे है। वो गुरमुखो थिर घर दे विच चले जांदे आ, वो सचखंड दे विच चले जांदे आ। ऐदां बह गए आराम नाल सिमरन करदे करदे सुरती निकलनी शुरू हुंदी है। चलदी इत्थों गुरमुख प्यारिओ इकट्ठी हुई ते इधर नूं सुरती 10वें द्वार दे विच आ गई। ये भांडा खाली हो गया, इस दा संबंध ते पाउण दे नाल रह गया। सवास आ रहा है ते जा रहा है, बाकी इस नूं कुछ नहीं पता। इस दे चुंडी वड्डो कुछ वड्डो, इस नूं पता नहीं लगता। ये सुनना असीं कित्थे आ? थिर घर दे विच। जिन्नी देर आपां थिर घर दे विच आ, उन्नी देर इस दा फिकर उस अकाल पुरख वाहिगुरू पिता परमेश्वर ने, मेरे मालिक नूं फिकर। असीं इस जां उत्ते थिर घर दे विच, सचखंड दे विच, सूख महल दे विच कदे जाना नहीं सिੱਖਿਆ गुरमुख प्यारे। क्यों? क्योंकि साडा ते मन आ धंधिਆਂ दे विचों नहीं निकलदा, आ धंधिਆਂ दे विचों। पर पातशाह कहंदे है, ये कहंदे तेरा नहीं है सारा कुछ, ये सारा कुछ माया दा है। इस ने जिहड़ा तैनूं दिखदा है, इहने तैनूं डोब देना, इसने तैनूं डोब देना। तू इसका खैड़ा छड्ड, मोह छड्ड, तू इसका बराबर कर। कर्म धर्म दो चौपड़ साजो। जिन्ना इस तन दे लई सवासां दी लोड़ है, उन्नी मन दे लई सवासां दी लोड़ है। फिर की होना? जे तां असी अपने आप इस शरीर नूं तन छड्डना सीख गए, ये जुगती अपना ली, फिर इस मन बच्चे नूं लैण दे लई विवान आउंदे आ। जिन्हों पहले जमाने वडेरू अपने गल्लां बातां सुणाउंदे हुंदे सी ना, वो विवानां दीयां गल्लां करदे सी, विवान आउंदे आ। पर गुरबाणी गुरु कह रहे हैं कि उस नूं इंद्र दीयां परियां, इंद्र दे देवते, उस देवलोक दे देवते लैण आउंदे आ। गुरमुख प्यारिओ, अनहद नाद बजदे आ, तूर वजदे आ। गुरमुख प्यारिओ,
ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਇਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹੈ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹੈ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਕੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਲਏ ਗਲ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਮਾ ਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਜਮਾ ਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ, ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਇਸ ਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਨ ਬੱਚਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ। ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰੋ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਮ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਠ, ਆ ਤੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਖੜਾ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਪਰਿਓ ਸਿਰ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਜਾਮਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੂਖਮ ਨੇ। ਸੂਖਮ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਡੰਡਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਮਨ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਨ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਪਰਿਓ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਤਬ ਸੋਵਤ ਪੈ ਜਾਗਿਓ। ਫਿਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ ਫਿਰ ਬੋਲੂਗਾ, ਕਹਾਂ ਹੋਤ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜ੍ਹ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਜਾਗ ਕੇ ਇਹ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੋਤ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਜਮ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਛੂਟਤ ਨਾਹਿਨ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਕਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਬ ਕੇ ਪਛਤਾਏ ਛੂਟਤ ਨਾਹਿਨ ਭਾਗਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾਏ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਬ ਕੇ ਪਛਤਾਏ ਛੂਟਤ ਨਾਹਿਨ ਭਾਗਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਖੱਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ, ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਸਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਆਏ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਠਾ ਕੇ ਇਹ ਗੰਢ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਕਿਹੜੇ ਸਰੀਰ?
ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥੂਲ। ਅਸਥੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਨ। ਸੂਖਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਦੇਖਦਾ, ਤੁਰਦਾ, ਫਿਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੰਮ ਇਹ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਜੀਵ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਚੱਲਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮਨ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਜੰਮ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਨ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਨ ਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ ਸੁਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਗੰਢ ਉੱਠੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਢ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ। ਖੁੱਲੀ ਗੰਢ ਉੱਠੋ, ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਠ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖੜੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਲੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਇੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪਰੀਆਂ, ਉਹ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਗੰਢ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਖੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਕੱਢੀਐ ਹੱਡਾਂ ਕੋ ਕੜਕਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅੰਸਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਾਗ ਪਏ ਆ ਗੁਰਮੁਖਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖੀਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਸਦੇ। ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੱਤੇ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਆਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ 5-7 ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਲਾ
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।